찬양하겠습니다. 우리 지난주에 했던 찬양이죠. What a beautiful name. 우리 함께 찬양하겠습니다. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet your name, Lord. How good you are. I love to sing in the name, Lord. Love to sing who you are. Death could not hold you. The veil to be before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. 처음 다시 한번 찬양할까요?
word. Were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory, your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't once. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. This could not hold you. The veil drew before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to it. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. We never know what's your name. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, Lord. And there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There's power in the name of Jesus.
chain, break every chain, break every chain, to 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 break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. You have no rival, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. 묵상하며 기도하며 나갈 텐데요. 우리가 하나님 앞에 모인 것은 예배하기 위함이고 하나님 높이기 위함임을 우리가 기억하면서 우리가 이 시간에 하나님을 온전하게 예배하는 자가 되기를 원한다. 그 놀라우신 일을, 그 위대하신 일을, 그 능력의 이름 예수 그리스도 이름을 힘입어 우리 하나님 예배하는 자가 되기를 소망한다. 우리 마음의 중심이 하나님을 바라보는 믿음의 사람 되기를 소망한다. 우리 함께 기도하며 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 이곳에 가정하시옵소서. 하나님 감사합니다. 이곳에 임재하시옵소서. 우리 예배자입니다. 하나님 높이는 예배자입니다. 하나님의 왕되심을 고백하는 예배자입니다. 하나님 우리의 중심이 하나님 바라보게 하시옵소서. 우리의 중심이 하나님 높이게 하여 주시옵소서. 우리의 중심이 하나님을 향하여서 온전하게 서는 예배드리게 하여 주시옵소서. 하나님 너희는 마음과 뜻과 정성을 다해 주 하나님을 사랑하라고 말씀하신 주님. 하나님 예배하는 자가 영과 진리로 예배하라고 말씀하신 하나님. 이 시간 우리가 예배를 위해 우리 한 주간에 살았던 모든 마음들을 주 앞에 내려놓고 오직 주님을 바라보고 주님의 임재하심을 기대하며 주님의 거룩하신 앞에 예배하는 예배자들 되기를 소망합니다. 성령 하나님 이곳에 가정하시옵소서. 성령 하나님 이곳에 임재하시옵소서. 이곳에 오셔서 우리를 다스리시옵소서. 우리의 모든 죄와 허물, 우리의 모든 악함과 더러움, 우리 안에 있는 모든 불안함과 염려들을 주 앞에 맡겨드립니다. 주님 만지시옵소서. 주의 거룩하신 이름 앞에 우리 삶을 내려놓사오니 주님 만지시옵소서. 오 하나님 감사합니다. 우리 예배를 받으시옵소서. 하나님 찬양합니다. 하나님 모든 영광과 존귀와 찬양 주님 홀로 영광을 받으시옵소서. 사도신경으로 우리의 신앙, 우리의 믿음을 함께 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘.
너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 스스로 지혜롭다 여기지 말고 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 한 번 더 너는 마음을 다하여 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 스스로 지혜롭다 여기지 말고 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 스스로 지혜롭다 여기지 말고 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 너의 길을 인도하시리라. 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 주 예수보다 더
바꾸기와 바꿀 수 없네. 영축을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움, 세상 즐거움 다 버리고 세상 사랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다 더, 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 세상 명예와 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상일도 주 사랑하는 맘 뺐지. 한 번 더, 주 예수보다 더, 주 예수보다 더 귀한 것을 이 세상 행복과 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 놀려와도 주 섬기는 내 맘 편지고 세상 즐거움, 세상 즐거움 다 버리고 세상 사랑 다 버렸네. 세상 즐거움, 세상 즐거움 다 버리고 하면 세상 사랑 다 버렸네. 한 번 더, 세상 즐거움, 세상 즐거움 다 버리고 세상 사랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다 더, 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는, 예수 밖에는 없네. 우리는 예수님을 따르는 사람들이고요, 예수님 안에 사는 사람들입니다. 이 찬양으로 좀 우리의 신앙을 고백했으면 좋겠습니다.
십자가를 질 수 있나 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 우리 대답하였다 우리 한 번 더 십자가를 질 수 있나 십자가를 질 수 있나 주가 물어보십니다 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 죽기까지 우리 대답하였다 우리 대답하였다 우리의 심령 우리의 심령 주의 것이니 당신의 영상 당신의 영상 맡으소서 주인도 따라 주인도 따라 살아갈 동안 사랑과 충성을 바치오니 주께 내 돈 맡기겠나 주께 내 돈 맡기게 최고 승리 믿으며 최고 승리 믿으며 걱정 근심 모든 그들 걱정 근심 모든 그들 너를 둘러 덮을 때 우리의 심령 우리의 심령 주의 것이니 주님 당신의 영상 만드소서 주인도 따라 주인도 따라 살아갈 동안
주님의 것입니다. 주님 날 사용하시옵소서. 주님 날 사용하여 주시옵소서. 주님의 영광을 위하여서, 주님의 나라와 주님의 의를 위하여서 거룩하게 쓰임받는 하나님의 사람 되게 하여 달라고 제가 이렇게 기도하며 나가겠습니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 내리시며 한 가지만 더 기도합시다. 하나님 주신 마음인데요, 우리 잠깐 옆에 사람의 손을 좀 잡아볼까요? 옆에 사람의 손을 잡고 우리 그 사람을 좀 중보했으면 좋겠습니다. 하나님 너무나 귀하고 너무나 소중한 하나님의 사람인데 하나님 축복합니다. 하나님의 위로가, 하나님의 만져주심이 너무나 사랑하는 우리 지체 가운데 풍성하게 임하기를 원한다라. 하나님 그 마음의 어려움과 그 마음의 걱정과 그 마음의 근심들을 하나님께서 들으시고 그 기도하는 자리 가운데 하나님 응답하여 달라고 이제 우리 옆에 분의 손을 잡고 좀 축복하시면서, 그리고 또 하나님의 위로하심을 선포하시면서 우리 함께 중보하며 기도하겠습니다. 기도합니다. 오 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리의 힘이 되신 여호와, 우리의 능력이 되신 여호와, 그 왕 되신 여호와를 찬양합니다. 하나님 우리의 영원하신 왕이십니다. 하나님 우리 한 사람 한 사람 우리 지체들을 위해서 기도합니다. 하나님 지치고 낙심되고 하나님 어렵고 힘든 환경 가운데, 하나님 어려운 직장생활 가운데, 어려운 관계 가운데에서 하나님 정말 주님의 우리의 위로가 되시기를 소망하며 기도하며 하나님 바라보며 있습니다. 하나님 주님께서 위로자가 되어주시고, 하나님 주님께서 그 눈물을 닦아주시옵소서. 하나님 주님께서 그 기도를 들으시옵소서. 하나님 그 마음 가운데 많은 어려움이 있습니다. 하나님 많은 걱정이 있습니다. 많은 근심이 있습니다. 마음의 불편함들이 있습니다. 하나님 그 마음을 만져주시옵소서. 하나님 그 마음을 하나님께서 하나님 정말 하나님의 위로하심으로 만져주시옵소서. 하나님 주님의 복이 하나님 그 삶에 넘치게 하시옵소서. 하나님 너무나 우리 지체들 한 사람 한 사람 하나님의 복으로 충만하게 채우시옵소서. 하나님의 은혜로 충만하게 채우시옵소서. 하나님의 기름 부으심으로 하나님 그 삶을 덮으시옵소서. 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 하나님 그 삶에 가득하도록 하나님 기름 부어주시옵소서. 오 하나님 영광 받으시옵소서. 오 하나님 찬양 받으시옵소서. 오 하나님 경배 받으시옵소서. 오 하나님, 오 하나님, 오 하나님 높임 받으시옵소서. 오 하나님 찬양합니다. 오 하나님 찬양합니다. 오 하나님 찬양합니다. 주님 높임 받으시옵소서. 하나님 마당의 왕이신 주님 높임 받으시옵소서. 하나님 거룩하신 하나님 높임 받으시옵소서. 오 하나님 사랑하는 오 하나님 영광 받으시옵소서. 오 하나님 찬양 받으시고 높임 받으시옵소서. 하나님 주님의 백성한 사람 한 사람 주님 기억하시옵소서. 하나님 찬양합니다. 하나님 찬양합니다. 축복합니다. 하나님
하나님 찬양합니다. 축복합니다. 하나님 영광 받으시옵소서. 오 하나님 감사합니다. 너무나 고마우신 하나님 감사합니다. 우리로 하나님을 예배하고 하나님을 아바 아버지라고 부르는 주님의 자녀되게 하심에 감사합니다. 이 모든 것이 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 되어졌음을 인정하고 고백합니다. 하나님 오늘도 주 앞에 서 있는 너무나 귀하고 너무나 소중한 하나님의 사람들 한 사람 한 사람 하나님께서 그 마음에 평강과 기쁨과 감사가 넘치게 하시고 그 마음 가운데 주님의 위로가 필요한 자에게 주님의 손의 따뜻하심으로 만져주시고 그 눈물을 닦아주시고 그 기도를 하나님 들어주시고 응답하여 주시옵소서. 또한 하나님 육신의 연약함 가운데 몸이 아픈 자가 있습니다. 하나님 오직 예수 그리스도 그 이름의 권능으로 이 시간 선포하오니 주께서 치료하여 주시고 회복시켜 주시고 만져 주시옵소서. 그리함으로 강건하여 하나님을 높이고 하나님을 경배하며 뛰며 주님을 찬양하는 하나님의 예배자 되게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 주님의 말씀 앞에 우리의 삶을 세웁니다. 주님 우리에게 말씀하여 주시고 그 하나님의 음성을 따라 우리가 행하며 주님의 사랑을 전하며 실천하며 살아가는 모든 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서. 오늘 예배 가운데 임재하실 주님을 높여드리고 찬양하며 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 함께 나눌 말씀 볼까요? 오늘은 신명기서 4장 있는 말씀입니다. 신명기 4장 1절부터 보겠습니다. 신명기서 4장 1절부터입니다. 네, 4장 1절부터 우리 14절까지 볼까요? 신명기 4장 1절부터 14절까지 우리 서로 한 절씩 교독하면서 하나님 말씀 보겠습니다. 신명기 4장 1절부터 14절까지입니다. 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그리하면 너희가 살 것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너희에게 명령한 바를 너희는 강하지 말고 내가 너희에게 명하는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 여호와께서 바알부올의 일로 말미암아 행하신 바를 너희가 눈으로 보았거니와 바알부올을 따른 모든 사람을 너희의 하나님 여호와께서 너희 가운데에서 멸망시키셨으되 오직 너희의 하나님 여호와께로부터 떠나지 않은 너희는 오늘까지 다 생존하였느니라. 내가 나의 하나님 여호와께서 명령하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희가 들어가서 기업으로 차지할 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라. 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이 큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐? 오늘 내가 너희에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐? 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하면 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라. 너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 내가 호렙산에서 내 하나님 여호와 앞에 섰던 날에 여호와께서 내게 이르시기를 나에게 백성을 모으라. 내가 그들에게 내 말을 들려주어 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라 하시네. 너희가 가까이 나아와서 산 아래에 서니 그 산에 불이 붙어 불길이 충천하고 어둠과 구름과 흑암이 덮였는데 여호와께서 그들 중에서 너희에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라.
여호와께서 그의 언약을 너희에게 반포하시고 너희에게 지키라 명령하셨으니 곧 십계명이며 두 돌판에 친히 쓰신 것이라. 그때 여호와께서 내게 명령하사 너희에게 규례와 법도를 교훈하게 하셨나니 이는 너희가 거기로 건너가 받을 땅에서 행하게 하려 하심이니라. 아멘. 네, 오늘 여러분과 함께 신명기서 4장 1절부터 14절까지 말씀을 가지고 내 믿음을 지키라, 내 마음을 힘써 지키라 라고 하는 말씀으로 하나님의 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분 옆에 분하고 잠깐 우리 좀 축복의 말을 하면 좋겠는데요. 사랑하고 축복합니다. 가장 정말 좋은 말이죠. 네, 사랑하고 축복합니다. 우리 함께 좀 축복할까요? 네, 사랑하고 축복합니다. 사랑하고 축복합니다. 네. 네, 여러분 한 분 한 분이 얼마나 귀하고 얼마나 소중한지 네, 하늘이도 사랑하고 축복합니다. 이번 한 주를 시작하면서 제 안에 계속 들었던 마음 중에 하나가 뭐였냐면 마음에 대한 거였어요. 마음. 우리가 무언가를 할 때 어떤 일을 처리할 때나 일을 바라볼 때 우리의 마음이 어떠한가 라고 하는 것이 무엇보다 중요하다라고 하는 것에 대한 생각이었던 거죠. 새벽에 기도하는데 그 말씀을 하나님 계속 주시더라고요. 무릇 지킬 만한 것 중에 내 마음을 더욱 힘써 지키라. 그래서 하나님께 물었어요. 하나님, 마음을 지킨다라는 건 뭘까요? 마음을 지킨다. 우리에게 마음을 지킨다라고 하는 말이 무엇으로 우리가 이 말씀을 기억해야 할까? 그러면서 말씀을 보다가 이 신명기서 말씀에서 딱 멈췄어요. 9절에서 말씀에서 멈췄는데 9절 다시 한번 보면 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라. 너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 라고 말씀을 하고 있는 거죠. 여러분 신명기서는 여러분 잘 아시겠지만 모세가 이제 광야에서의 40년의 시간이 끝나고 가나안에 들어가야 하는 상황 앞에서 그 광야의 40년 동안의 1세대들은 다 죽었고요. 이제 그 광야에서 태어난 사람들이 이제 하나님의 그 놀라운 은혜를 가지고 가나안에 들어가기 전에 이스라엘 백성들에게 선포한 하나님의 말씀이에요. 설교이죠. 설교. 모세가 한 설교. 모세가 이 신명기서를 통해서 이스라엘 백성들에게 전달하고자 했던 것은 그들의 마음을 지키는 것이었어요. 그러면 왜 모세가 이스라엘 백성, 그 광야의 40년을 살고 있는 그들에게 너는 힘써서 내 마음을 지켜라 라고 하는 이 말, 그리고 그 다음에 보면 너의 눈으로 본 그 일을 이라고 표현하잖아요. 너의 눈으로 본 그 일들을 잊어버리지 말라 라고 말하고 있어요. 자, 그럼 우리는 생각해 봐야겠죠. 하나님의 입술을 통해서 모세가 선포한 너희가 눈으로 본 그 일이 과연 뭘까? 자, 이스라엘 백성들이 눈으로 본 그 일이 뭘까요? 이스라엘 백성들이 지금 광야를 지나는 동안에 본 게 뭐죠? 구름 기둥, 불 기둥. 맞아요. 그리고 또 뭘 봤죠? 만나를 봤어요. 그쵸? 자, 여러분, 광야라고 하는 곳에서 이스라엘 백성들은 뭘 경험하고 있는 거냐면, 뭘 보고 있는 거냐면, 살아계신 하나님에 대한 임재를 날마다 경험하고 보고 있는 거예요. 그쵸? 날마다, 아침마다 만나를 가져갈 수 있어요. 그날에 풍족하게. 너희가 충분히 먹을 수 있을 만큼. 그쵸? 그리고 구름기둥과 불기둥으로 이스라엘 백성들의 길을 하나님이 인도해 가세요. 그 때압볕을 구름기둥으로 그늘을 만들어주시고 그 추운 새벽을 불기둥으로 이스라엘 백성들을 따뜻하게 보호하고 계시는 거죠. 광야라고 하는 공간이에요. 거기서 이스라엘 백성들은 보았거든요. 하나님의 임재를. 그리고 그것을 지금 잊어버리지 말라라고 이야기해요. 왜 잊어버리지 말라라고 이야기할까요? 이유가 있을 거잖아요. 너희가 본 그 일을, 그러니까 하나님의 지금 임재를 경험하고 있는 그 일을 너희는 이제 잊어버리지 말래요. 제가 아까 말씀드렸죠. 지금 이 신명기서를 듣고 있는 이스라엘 백성들은 어디를 앞두고 있는 거예요? 가나안 땅을 앞두고 있는 거예요.
자, 그러면 그 일을 잊어버리지 말라라고 말하는 목적이 뭘까요? 가나안에 들어가면 이제 더 이상 구름기둥 불기둥은 없어요. 하나님의 만나는 이제 더 이상 내리지 않아요. 광야에서는 하나님의 임재를 매일매일 경험했어요. 매 순간순간 하나님의 역사하신 일을 눈으로 보았어요. 근데 하나님이 약속하신 땅이라고 하는 가나안에 들어가면 이제는 하나님의 임재를 눈으로 볼 수 있어요? 없어요? 없어요. 더 이상 구름기둥과 불기둥이 보호하지 않아요. 만나도 더 이상 없어요. 아무것도 없는 상황이에요. 거기다 하나 더 나와요. 지금 그 뒤에 나와 있는 내용을 보면 이스라엘 백성들이 하나님의 임재하심을 그 호렙산 가운데서 경험을 했어요. 하나님 십계명을 이스라엘 백성들에게 줄 때 여기 성경에 나온 대로 보면 11절에 너희가 가까이 나와서 산 아래에 서니, 그러니까 이스라엘 백성들이 산 아래에 섰어요. 그 산에 불이 붙어서 불길이 충천하고 어둠과 구름과 흑암이 덮였는데 12절 여호와께서 어느 중에 말씀하셨어요? 불길 중에 너희에게 말씀하시되 뭐뿐이래요? 음성뿐이래요. 자, 이스라엘 백성 가운데 하나님을 본 사람이 있어요? 없어요? 없어요. 모세는 하나님 봤을까요? 못 봤을까요? 못 봤어요. 왜요? 하나님이 지나가시면서 눈을 가렸어요. 왜? 보면 죽을까봐. 모세는 뭘 봤죠? 하나님의 옷자락을 봤어요. 뒷모습. 하나님의 뒷모습. 하나님을 본 사람은 없어요. 심지어 모세조차도. 하나님을 보지 못했어요. 이스라엘 백성들은 하나님의 임재를 눈으로 보았지만 이 임재라고 하는 건 불기둥과 구름기둥 만나인 거예요. 하나님을 본 적은 없어요. 아무도. 누구도. 여러분 가운데 하나님 보신 분 있으세요? 없죠. 제가 늘 얘기해요. 여러분 옆에 사람 보면 하나님의 형상이 보입니다. 진짜요? 여러분 진짜 우리는 하나님의 형상으로 지음 받았어요. 그쵸? 여러분 모두가 하나님의 형상으로 지음 받았습니다. 하나님 참 예쁘고 잘생기셨고 너무 귀엽고 너무 소중한 모습으로 우리에게 보여주셨어요. 근데 하나님을 본 사람은 없어요. 아무도. 특히 이스라엘 백성들조차도 하나님을 보지 못했어요. 근데 그들이 들어가야 하는 가나안 땅, 우리는 가나안에 대한 그런 뭐랄까 그려지는 게 있죠. 가나안 하면 젖과 꿀이 흐르는 땅이고 뭔가 그럴듯한 하나님의 역사들이 일어날 것 같고, 근데 사모님 추천으로 제가 읽었던 책에서 보니까 가나안이요 결코 좋은 땅이 아니에요. 가나안 땅이 황량한 땅이에요. 하나님이 모세를 통해서 말씀하신 것 중에 가나안에 가면 너희가 뭐 하라 그러냐면 하나님을 의지하라라고 하는 말을 하거든요. 왜냐면 가나안 땅, 특별히 예루살렘, 그 위에 북쪽 헤브론 말고요, 그 헐몬산 있는데 말고 예루살렘 다윗이 이제 있었던 그 예루살렘 부근은 해발 800m 정도인데 돌로 만들어진 곳이에요. 돌밖에 없어요. 우리가 알고 있는 감람나무가 자랄 수밖에 없는 이유는 그 땅이 너무나 척박한 땅이어서 일반 식물들이 못 자라는 곳이에요. 그리고 더 중요한 거, 돌로 되어진 곳이라서 비가 내리면 물이 고이지 않아요. 물이 사라져버리는 곳이에요. 그러니 농작물을 키우기 위해서는 항상 뭐가 있어야 되는 거예요? 비를 내려주시는 하나님의 은혜가 있어야지만 사는 곳이에요. 계속해서 뭘 보라는 거죠? 하나님을 바라보고 하나님을 의지해야지만 살 수 있는 곳이 가나안이라는 거죠. 근데 그 가나안에 하나님이 임재하는 걸 보여주신다고 했어요? 안 보여주신다고 했어요? 안 보여주신다고 했어요. 하나님 안 보여주신대요. 이제 더 이상 불기둥도 없고요, 구름기둥도 없고 만나도 없어요. 근데 지금 모세는 뭘 얘기하냐면 기억하라는 거죠. 기억하라는 거예요. 그러면서 뭐 하래요? 내 마음을 지키래요. 여러분 우리가 인생을 살아가다 보니까 사실 눈에 보이는 게 너무 많죠. 우리 눈에 보이는 게 너무 많아요. 제가 어떤 걸 느꼈냐면, 사실 여러분에게 오늘 뭘 하나를 해보고 싶었냐면, 우리 손으로 한번 해봅시다. 손으로. 여러분 손으로요, 여러분 눈앞에다가 손을 딱 갖다 대보세요. 여러분 눈앞에 딱 갖다 대고 나면 눈에 손이 보이죠. 근데 그 가려진 손 뒤에 있는 게 여러분 보이세요? 안 보이세요? 눈을 딱 손 앞에 딱 놓으니까, 손을 눈앞에 놓으니까 그 뒤에 있는 거 여러분 보이세요? 안 보이세요? 안 보이죠.
여러분, 이게 마치 우리가 하나님을 보는 것 같아요. 보여요? 이렇게 가까이 하면 안 보이잖아. 양옆에 조금은 보이겠지. 근데 정말 앞에 있는 건 안 보이죠. 다만 우리가 상상할 뿐이죠. 이미 보았던 거니까. 이미 보았던 거니까 상상할 뿐이에요. 여러분, 우리 세상을 살아가다 보면 하나님은 분명히 계신데, 하나님 분명히 존재하고 살아계신데도 불구하고 우리는 뭘 보고 있냐면 우리의 손바닥을 보고 있는 거예요. 바로 눈앞에 보이는 그 일을, 바로 우리가 무언가 해결해야만 하는 그 일에 우리는 시선이 가리워지는 거죠. 그러다 보니 하나님을 보지 못하는 거예요. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갔을 때, 오늘 여기에도 3절에도 나오지만 바알보올에 대한 이야기가 나오죠. 바알에 대한 이야기가 나와요. 바알은 어떤 신이냐면 풍요를 상징하는 신이에요. 원래 가나안에 있는 가나안 백성들이 하나님이 가나안에 들어갈 때 이스라엘 백성들에게 시킨 게 뭐였냐면 그 땅에 있는 모든 것을 다 멸절시키라고 분명히 말씀하셨거든요. 그 이유가 사실은 그 땅에 사는 사람들은 바알을 섬기는 사람들이에요. 그러니 그 바알을 섬기는 사람들을 모두 다 없애지 않으면 분명히 그들의 영향을 받을 수밖에 없는 인간의 연약함이 있거든요. 그래서 하나님 멸절하라고 시키신 거예요. 그러니까 하나님이 너무 잔인한 분이어서 막 어떤 민족을 다 없애버리라고 그렇게 말씀하신 게 아니라, 하나님은 이스라엘 백성들을 보호하기 위한 하나님의 가장 좋은 방법이 그 가나안 백성들을 멸절하라고 하시는 말씀이었거든요. 없애야 되는 거예요. 그래야 우리가 지킬 수 있는 건데, 이스라엘 백성들 어떻게 했어요? 안 없앴어요. 못 없앴어요. 왜냐하면 이제 당장 들어가서 농사를 지어야 되는데 이스라엘 백성들은 한 번도 농사를 지어본 적이 없잖아요. 그러니 배워야 될 거 아니에요. 그래서 그들에게 도움이 되기, 그들이 자기들의 삶에 도움이 될 거라고 생각한 거예요. 뭘 못 본 거죠? 하나님을 못 본 거예요. 눈에 보이는 상황을 보게 된 거죠. 우리도 그런 경우 너무 많은 것 같아요. 저도 그런 생각이 참 많이 들었는데, 지금 이제 제가 가지고 있는 현재의 상황이 뭔가 그려지지 않는 상황? 뭘 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는 상황에 놓여 있어요. 이런 것들, 정말 많은 생각들이 머릿속에 있지만, 정작 하나님을 바라보아야 함에도 불구하고, 현실을 바라보려고 하는 저의 마음이 보이는 거죠. 그러면서 무슨 생각을 했냐면, 정말 살기 힘들구나. 이 살기 힘들구나라는 표현이 뭐였냐면, 그런 마음이 너무 많이 들었어요. 나는 목사인데, 목회자라면 하나님의 말씀을 전하는 것에서 끝이 아니라 이 말씀을 지켜 살아야 하는 삶인데, 이게 더 중요한 건데, 막상 그런 마음이 들었어요. 설교를 해라, 그냥 선포를 해라 이러면 쉬울 것 같아요. 그냥 하나님 말씀을 분석해서 정말 사람들의 마음에 흡족하게, 사람들의 마음이 정말 하나님의 은혜 받았어요 라고 할 만큼의 선포할 수 있을 것 같아요. 근데 그보다 더 중요한 게 있다는 거죠. 그렇게 말하는 것보다는 삶으로 살아야 되는 거. 말로는 누군가에게 정말 잘 표현할 수 있을지 모르지만 삶이 되지 않으면 그거는 그냥 울리는 꽹과리와 같은 거잖아요. 아무런 영향력이 없는 거죠. 그러면서 저에게 질문을 했어요. 너는 지금 너의 마음의 중심에 무엇을 보고 있고, 무엇을 소망하고 있고, 무엇을 생각하고 있는지, 너는 마음의 중심이 어디에 가 있는지. 그때 하나님이 저에게 주셨던 마음이, 너의 시선이 무엇을 향해 있느냐라고 하는 질문이었어요. 너의 시선이 무엇을 향해 있느냐? 너는 무엇을 바라보고 있느냐? 하나님이 주시겠다라고 말씀하신, 분명히 가나안 땅에 이스라엘 백성들이 들어가는데, 하나님은 그 이스라엘 백성들에게 너가 광야 동안에 보았던, 너가 경험했던 그 모든 것을 잊어버리지 말고 너의 마음을 지키라고, 그러면 하나님이 도우실 거라고 말씀하셨는데, 지금까지 인생을 살아오면 하나님이 얼마나 많은 것들로 우리의 삶에 도움이 되시고 인도하심이 되시고 이끌어주심이 되셨는지 너무나 잘 알고 있는데, 하나님의 불기둥과 구름기둥과 만나를 너무나 잘 알고 있음에도 불구하고 눈에 보이는 현실, 내 앞에 있는 손바닥,
거기에 나의 시선이 뺏겨서 하나님을 바라보지 못하는 그런 어리석음이 내 안에 있는 건 아닌가. 그때 하나님이 저에게 주셨던 마음이 뭐였냐면 그거였어요. 너가 어디를 가든 무엇을 하든 어느 곳에 서 있든 그게 중요한 게 아니야. 너가 어디 가는 게 중요한 게 아니고 어디 서 있는 게 중요한 게 아니고 누구와 함께 있는 것, 사람의 관계가 너에게 중요한 게 아니고 나 하나님이 너에게 가장 중요한 거야 라고 하는 마음을 주시는 거야. 너는 하나님을 바라보라. 그러면서 생각났던 게 그거예요. 무릇 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 힘써 지키. 여러분, 우리의 환경이, 우리의 상황이, 우리가 놓여있는 처지가 때로 상상하기 힘든 상황 가운데 놓여질 수 있어요. 그러나 그 상황 위에 계신 하나님, 그 상황을 뛰어넘으시는 하나님, 그 모든 것들을 정말로 통치하고 계시는 하나님을 바라볼 수 있는, 그래서 우리의 마음을 지켜서 하나님 앞에 온전함으로 서 있을 수 있는 그런 믿음의 삶이 우리 안에 일어나기를 간절히 소망해 봅니다. 제가 먼저 이 삶을 살아야 되겠고요. 여러분도 그렇게 함께 하나님 앞에 살아갔으면 좋겠습니다. 오늘 분명히 하나님 말씀하시거든요. 이 광야의 시간 동안에 너가 경험했던 그 모든 것, 하나님의 살아계심을 보았던 그 모든 것이 바로 이제 너가 들어가야 될 그 땅, 가나안이라 표현하지만 결코 쉽지 않은 그 땅, 그 땅에서 하나님을 바라보고 하나님을 의지해야 하는 그것을 위한 준비라고 하는 것. 오늘 우리에게 하나님이 하나님의 살아계심을 경험하게 하신 것은 이제 내가 부딪혀야 하는 세상의 그 수많은 어려움들 가운데, 세상의 관계들 가운데에서 이 문제를 어찌 해결할까가 중요한 것이 아니라 그 문제 위에 뛰어나신 하나님을 내가 마음을 지켜 바라볼 수 있는 그런 믿음의 자리를 지켜야 한다라고 하는 것. 그것이 바로 우리가 가져야 할, 우리가 품어야 할 하나님의 마음이라고 하는 겁니다. 여러분, 하나님께서 다시 한번 우리에게 말씀하십니다. 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라. 그리고 그것을 너는 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 우리가 알 뿐만 아니라 우리는 전달하는 자가 되어야 합니다. 우리는 가르치는 자가 또한 되어야 한다는 거죠. 가르치는 건 단순히 지식을 전달하는 것에서 그치지 않습니다. 삶으로, 그리고 실제적으로 나타내야 하고요, 보여주어야 하는 거죠. 여러분, 무릇 지킬 만한 것 중에 더 우리의 마음을 힘써 지키는, 그리고 주님의 말씀처럼 주 너의 하나님을 마음과 뜻과 힘과 정성을 다해서 사랑하라 말씀하신 대로 오늘 우리에게 주어진 삶을 하나님을 진실로 사랑하며 하나님 앞에 우리의 삶을 세우며 마음을 굳건하게 하는 저와 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 처음에 했던 찬양 다시 한번 하면 좋겠어요. 제가 이 찬양을 계속 한 2주 정도 계속 머릿속에 계속 떠올리고 있는데, 이유 중에 하나는 예수 이름 말고는 우리가 붙잡을 수 있는 이름이 없어요. 예수 이름 외에는 우리가 외칠 이름도 없어요. 그런데 그 이름이 너무 아름다운 이름이고 너무나 귀한 이름이고 또한 능력의 이름이에요. 우리 그 이름을 믿음으로 고백했으면 좋겠습니다. Were the word at the beginning, one with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed and you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You did it once. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Amen. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil to it before you. Silence the voice of sin and grave. Heaven's door, the heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have the rider, you have the rider, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Remember, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. You have no. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. You reign. Yours is kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. 제가 기도하겠습니다. 우리 말씀 생각하시면서 하나님 우리의 삶에 보이셨던 그 하나님의 놀라운 은혜들, 하나님의 구름 기둥, 하나님의 불 기둥, 하나님의 만나, 우리가 얼마나 귀한 것들을 삶으로 경험했고 우리가 하나님의 그 놀라운 기적들을 보았는지, 우리가 그것들을 일생을 살아가면서 잊어버리지 않기를 원한다라고, 우리 삶에 행하셨던 그 놀라운 일들을 하나님 우리의 눈에 앞에 보여지는 일 때문에 하나님 놓치지 않기를 원한다라고, 하나님 우리 마음을 지켜서
더 하나님을 바라보는 믿음의 삶이 되기를 소망한다라고 다시 우리 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 지금 우리 살아가는 현실이 하나님의 그 놀라운 기적들을 가리지 말게 하여 주시옵소서. 우리가 바라보아야 하는 형체적인 문제들이 하나님의 그 놀라운 일들을 하나님 가리워지는 하나님 그런 어리석음이 되지 않도록 하나님의 마음을 붙잡아 주시옵소서. 하나님 지금도 역사하시는 하나님이십니다. 지금도 우리 가운데 하나님 놀라운 하나님 비로 내려주시는 정말 이름이 어느 정도로 우리에게 공급해 주시는 정말 살아계신 하나님이시니 하나님의 그 놀라운 역사를 하나님 우리가 잊지 않고 살아가야 하는 하나님의 사람들임을 기억합니다. 하나님 두려워하지 말게 하옵소서. 하나님 놀라지 말게 하옵소서. 하나님 오직 하나님의 일하심을 바라보며 하나님의 역사하심을 의지하며 나아가는 믿음의 삶이 되기를 원합니다. 하나님 겸손한 마음과 진실한 마음과 정직한 마음을 허락하여 주시고 하나님 그 어떤 것도 우리에게 마음을 빼앗을 수 없음을 하나님 그 무엇도 우리로 하나님을 향한 그 마음들을 하나님 대신할 수 없음을 우리가 믿음으로 선포합니다. 하나님 우리 마음을 붙잡아 주시옵소서. 하나님 우리 마음을 하나님 붙잡아 주시옵소서. 우리 마음을 하나님 지켜주시옵소서. 오직 하나님의 은혜로 하나님 충만하게 하시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 하나님 영광 받으시옵소서. 사랑 받으시옵소서. 너무너무 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 우리가 끝까지 붙잡아야 할 그 이름 예수 그리스도, 우리가 끝까지 바라보아야 할 이름 그 이름 예수 그리스도를 우리가 놓치지 말고 하나님 살아가는 믿음의 삶이 되게 하여 주옵소서. 우리 눈에 보이는 그 어떤 것보다도 예수 그리스도가 먼저 되고 그 이름 안에서 우리가 우리의 주어진 모든 환경들을 바라볼 수 있는 그런 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주 앞에 귀한 예물을 구별하여 드린 하나님의 사람들마다 하나님 복과 은혜를 더하여 주시고 또 하나님 주님의 영광을 위해서 자신의 삶을 헌신하고 자신의 삶을 드리기로 결단하는 하나님의 사람들마다 하나님의 놀라운 복과 은혜를 더하여 주시옵소서. 하나님 여전히 지금 믿음의 연약함으로 인하여서 하나님을 향하여 나가기를 원하지만 눈에 보이는 것 때문에 나가지 못하는 자들에게 하나님 은혜 주셔서 하나님 더 한 걸음 주 앞에 나아갈 수 있는 용기 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 크고 진하신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 역사하심의 은혜가 우리에게 주어진 하나님의 그 놀라우신 은혜를 기억하며 우리 마음을 지켜 하나님의 영광을 끝까지 바라보기로 결단하는 우리 모두 위에 이제부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하나님 사랑 그 사랑 날 자유케 하네. 하나님 사랑 그 사랑 날 회복해 하네. 축복합니다. 한 주간도 주님과 함께 동행하며 승리하는 여러분 되기를 소망합니다. 네, 마치겠습니다.